يا حبيبي يا محمد رضي الله تعالى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولجميع أزواجه وذريته وجميع الصحابة والقرابة وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين ولجميع الملائكة المقربين ولجميع الفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وإلى أرواح جميع الأولياء كمشارق الأرض ومغاربها خصوصا إلى روح أمنا سيدي خديجة بنت الخويلد وإلى روح سيدنا أبو بكر الصديق وإلى روح سيدنا عمر بن الخطاب وإلى روح سيدنا عثمان بن عفان وإلى روح سيدنا علي بن أبي طالب وإلى روح سيدتنا فاطمة الزهراء وإلى روح سيدنا الحسن والحسين وإلى روح الإمام علي زين العابدين وإلى روح الإمام حسن البصري وإلى روح الإمام سفيان الثوري وإلى أرواح الإمام أبو حنيفة وإلى روح الإمام مالك بن أنس وإلى روح الإمام محمد بن إدريس الشافعي وإلى روح الإمام أحمد بن حنبل وإلى روح الإمام أبو الحسن الأشعري وإلى روح الإمام أبو منصور ماتريدي وإلى روح حجة الإسلام أبو حميد محمد بن محمد الغزالي وإلى روح سلطان الأولياء سيدي شيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ إبراهيم الخلوتي وشيخ محمد سمن المدني وشيخ محمد أرشد بن عبد الله كلمبيان البنجري وشيخ شهاب الدين البنجري وشيخ محمد ابن عمر البنتاني وشيخ زين الدين السنبوي وشيخ علي بن عبد الله البنجري وشيخ محمد شربني عبد الباقين البنجري وشيخ سمنولي البنجري وشيخ المنجرين البنجري وشيخ محمد ساني البنجري وشيخ محمد ترمذي صالح محفوظ البنجري وشيخ زكريا البنجري وشيخ عثمان البنجري وشيخ محمد نابس البنجري وشيخ عبد الصمد ابن عبد الجليل البنجري وشيخ عبد الوهاب البنجري وشيخ عبد الحميد البنجري وشيخ زين العلم البنجري وشيخ كشف الأنوار البنجري وشيخ شعراني عارف البنجري وشيخ بدر الدين البنجري وشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري ولجميع مشايخنا ومعلمينا وأستاذنا ومدرسينا جميعا بين ومهدنا ولجميع والدينا ولجميع أولادنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا ولمن أنفق أموالهم في معهد بيت القرآن نور المحبين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب عبد العابدين ودهر الداهرين. رضي الله تعالى عني وعنكم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى Bismillahirrahmanirrahim. Qala hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Berkata musannif Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, ujar sidin. Udah dapat nak? Atau di atas tuh? Alhamdulillah. Insyaallah minggu depan layarnya lebih besar kena ya, ada kain yang lebih banal itu di rumah Abah Guru ada ya, diganti kena ini supaya kawa melihat di kitab lawan di layar dinding ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Muhammad. Walaqad kana Hasanul Basri
rahimahullah sungguh adalah Imam Hasanul Basri. Ini dari golongan tabi'in. Sidin banyak belajar lawan para sahabat Nabi. Rahimahullah, semoga Allah merahmati akan beliau. Amin. Asbahan nasi kalaman bi kalamil anbiya'i alaihimus salatu wassalamu. Adalah Imam Hasanul Basri rahimahullah. Asbahan nas, paling menyerupai akan manusia kalaman, ucapan, pemandiran, perkataan bikalamil anbiya alaihimus salatu wassalam, dengan perkataan para nabi-nabi alaihimus salatu wassalam. Paling menyerupai ini ucapan pemandiran tuh lawan para nabi. Pemandiran tuh Imam Hasanul Basri ini. Wa aqrabahum hadiyan minas sahabati radhiyallahu anhum, dan aqrabahum paling dekat hadiyan minas sahabah radhiyallahu anhum, paling dekat petunjuk daripada sahabat radhiyallahu anhum. Ittafaqatil kalimat, telah disepakati perkataan fi haqqihi ala dzalika, pada kebenarannya sidin tuh atas nang demikian itu. Wa kana aksaru kalamihi fi khawatiril qulubi, dan adalah aksar, kebanyakan kalami, ucapan sidin itu, ucapan Imam Hasanul Basri ini fi khawatiril qulub, itu mengenai khatar, goresan hati. Ini paling banyak ucapan sidin, pandiran sidin itu mengenai lintasan yang ada di dalam hati, goresan yang muncul di hati. Wa fasadil a'mali, dan kerusakan akan amal-amal. Ini banyak pemandiran sidin nih condong lebih ke sana. Pandiran sidin itu lebih banyak membicarakan khatar goresan hati, lebih banyak memandirkan pembicaraan kerusakan amal. Wa wasawasin nufus, dan was-was. Ujar kita itu napa? Bisikan nafsu. Nah, jadi sidin ini banyak memandir pandiran mengenai khatar hati, lintasan hati, banyak berbicara mengenai kerusakan amal, banyak berpandir tentang bisikan nafsu, wasifatil khafiyati al-ghamidiyah, nah, min syahawatin nafsi. Dan beliau banyak juga berbicara mengenai sifat-sifat al-khafiyah, nang tersembunyi, al-ghamidiyah, nang tidak, bahasa gamit tuh kita kada diketahui. Jadi sidin banyak berbicara mengenai sifat-sifat nang tersembunyi, nang kada diketahui, min syahwatin nafsi, daripada syahwat nafsu. Ini pemandiran sidin di 4 ranah.
ranah 4 macam nih. Sidin tuh bila kada bepandir pandiran masalah khatar lintasan di hati atau bepandir mengenai kerusakan amal. Ngini ji sidin merusak amal. Ini nang mencelakakan amal perbuatan. Atau sidin bepandir juga pandiran mengenai was-was, bisikan-bisikan nafsu. Atau juga sidin bepandir mengenai kebanyakan pandiran sidin itu tadi mengenai sifat-sifat nang tersembunyi nang kada diketahui daripada syahwat nafsu. Wa qad qila lahu, sungguh dikatakan lawan sidin. Napa diucapkan lawan sidin? Ya Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id, wahai abahnya Sa'id. Sidin bisa anak karena Sa'id. Guru bisa anak Mu'afaddin, lalu dikial bapaknya Padin, ibunya Padin. Padahal guru bisa juga anak lain pada Padin. Ada aja Muhammad Najib Haidan, Najib, bapaknya Najib. Cuma kita orang Banjar, orang Indonesia ini lebih banyak menyebut nama seseorang itu dengan kunyah, gelar anak nang paling tua. Contoh seperti Nabi disebut dengan sebutan Abul Qasim. Nabi itu setelah punya anak nang bangaran Qasim itu lebih sering disambat ngaran sidin dengan Abul Qasim. Maka itu gelar kunyah kemuliaan untuk Nabi. Kada boleh umat Islam, umat Nabi Muhammad lalakian bangaran Abul Qasim, itu kada boleh. Ittifaq ulama haram. Jadi akal upang udah jahandak bisi anak lalakian kena bila lalakian udah ngarannya Abu Qasim. Nah ini kada boleh. Ini khusus kunyah kemuliaan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah jadi sidin ini, Imam Hasanul Basri ini berisi anak ngarannya Said, lalu dipanggil sidin, anak sidin penggenalnya, lalu disebut Abbas Sa'id. Nah, dikatakan bagi sidin, wahai Abbas Sa'id, innaka tatakallamu bikalamin. Pian ini bepandir dengan kalam, dengan ucapan. Nah, pian ini bepandir dengan pandiran la yusma'u min ghairika, nang kada didengar selain daripada pian pandiran pian ini kada ada orang kami kan bisa mendengar lain pada pian yang memandir ini nih. Itu alimnya Imam Hasanul Basri, sehingga orang mengatakan kami kada mendengar ucapan yang pian ucap itu lain daripada pian yang mengucap. Nah, kenapa ujungan akhir kajian sini? Padahal guru-guru banyak, orang alim banyak, tapi yang mau ucap pemandiran yang kayak pemandiran Imam Hasanul Basri itu ada ujar orang pian aja yang ada. Nah ini tanda mengetahuinya alimnya Imam Hasanul Basri di dalam perkara-perkara kebanyakan yang 4 ini. Nah kemudian pulang apa? Wamin aina akhaztahu, dari mana pian mengambilnya atau dari mana pian mempelajarinya? Pian ini di mana mendapatnya? Mengambilnya pemandiran nangka ini di mana pian ini mempelajarinya? Qala ujar sidin min Huzaifah ibnil Yaman, aku mengambil ucapan ini dari sahabat Nabi nang bangaran Huzaifah ibnil Yamani. Wakila, dan dikatakan kepada li Huzaifah, dikatakan lawan si Huzaifah, naraka, kami melihat pian. Napa tatakan lamu bepandir pian ini bikalami dengan kalam, bikalamin
kami ini mendengar pian bepandir dengan pandiran dengan perkataan la yusma'u min ghairika minas sahabati. Kami kada pernah mendengar selain lawan pian daripada sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu banyak benar, lebih puluhan ribu. Ketika Nabi wafat itu ditinggalkan oleh Nabi, banyak benar sahabat Nabi. Tapi ujar orang lah, kami kada pernah mendengar kalimat selain keluar pada muntung pian, kata-kata ucapan nang keluar dari mulut pian lawan sahabat-sahabat yang lain. Kami kada pernah mendengar, lawan piannya aja mendengar. Nah, lalu ujar sidin apa? Nah, paman aina akhaztahu. Nah, pamin aina, dari mana? Nah, dari mana pian mengambilnya atau memperolehnya, mempelajarinya? Qala, ujar si Huzaifah sahabat Nabi, khassani bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khassani, ujar bahasa kita tuh mahususakan lawan aku nih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku nih dihususkan oleh Nabi mendapatkan kata-kata ini. Rasulullah menghususkan aku, jadi sini. Nah, kanan nasu adalah manusia yas'alunahu anil khairi, adalah manusia bertanya kepadanya anil khairi, tentang kebaikan-kebaikan. Amun manusia betakun lawan sidin kebaikan-kebaikan ini betakun lawan sidin. Tetapi ujar sidin, wa kuntu, sedangkan aku as'aluhu, aku betakun lawan sidin anisarri, daripada sifat-sifat keburukan, mukhafata an aqabihi, karena ujar sidin mukhafata, aku takutan. Napa takut? An aqabihi, aku terjatuh ke dalam keburukan itu tadi. Ini terbalik. Sahabat tuh ditakut lawan Nabi banyak mengenai tentang kebaikan-kebaikan. Apa ininya masalah fadailul a'mal, apa istimewanya nenek. Ada Huzaifah ini betakon lawan Nabi, ya Rasulullah, ulun betakon lawan pian. Ujar-ujar sidin di mapa nih dimapa ulun supaya mengetahui tentang keburukan-keburukan sifat ulun. Nah, karena ulun ini takutan kalau tak tergelincir di dalam melakukan atau ada sifat keburukan ini di diri ulun. Wa alimtu, lalu jersidin ku ketahuilah annal khaira la yasbiquni, aku ketahuilah bahwasanya kebaikan itu sesegera bagiku. Nah, kebaikan itu segera aja lawan dia. Nah, kada sesegera bagiku. Wa qala marratan, dan berkata pulang pada satu ketika, pada satu saat nih, fa'alim tu, maka aku tahu jasidin anak bahwasanya malla ya'rifu syarra, siapa nang kada mengenali keburukan-keburukan dirinya. Ini sidin berucap nih, ujar sidin, siapa nang kada mengenali sifat-sifat jahatnya, sifat-sifat buruk dirinya. Siapa aja orangnya nih? Hendak tuan gurunya kah? Hendak ustadznya kah? Hendak santrinya kah? Hendak gurunya kah? Hendak jamaah pengajiannya kah? Hendak lakinya kah? Hendak bininya kah? Hendak abahnya kah? Hendak anaknya kah? Hendak mamanya kah? Hendak cucunya kah? Bindiknya siapa aja,
Urang nang itu kada mengetahui akan keburukan sifat dirinya, maka ujar sidin nang apa? Siapa nang kada mengenali akan keburukan sifatnya, maka la ya'riful khaira, dia tidak akan mengenali akan kebaikan. Jadi orang tuh bilinya kada tahu sifat keburukan dirinya, dia kada akan mengetahui akan kebaikannya. Jadi mun kita tuh hendak tahu kebaikan yang Allah berikan kepada kita, kenali keburukan kita. Dari mengenali keburukan kita ini, timbullah di hati kita berhusnudzan dengan siapapun. Kada ada yang bersangka buruk nih. Kalau pang mendengar orang mengaji nih bemek, atau pas malam mengaji suaranya nyaring, kedengaran 4-5 buah rumah misalnya tengah malam. Mun secara syar'i itu leh, sasa syar'i itu berdosa aja ini. Nah, ini orang ini mengaji dengan pakai mic, bemek kene nah, mengaji, membaca Quran, mengaji, lawas mengajinya. Ini supaya hati ini nah kada menyangka diri ini lebih baik daripada orang. Kayak apa sudut pandangnya kita kepada orang, walaupun secara syar'i ini dianggap melenceng dari kaidah syariat. Husnuzannya kita tuh nah, alhamdulillah tuh. Talinga orang tuh nah dapat rahmat karena mendengar kalamullah nang dibaca oleh muntung orang nang nyaring pakai mic tadi. Kasitu membulikakannya. Lalu ada yang menyangka buruk lawan orang. Baik kalau ucapan orang itu mengaji, baca Quran, bersalawat, kita kada tahu hati orang, tetapi kita setidaknya dapat berhusnudzan karena dengan suaranya nang nyaring tadi banyak talinga hamba Allah nang mendapat rahmat karena mendengar kalamullah, karena mendengar salawat lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah kita menilai buruk lawan orang, baik berataan. Kenapa? Datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Huzaifah nih istimewanya sahabat Nabi nih. Nah, wa fi labzin akhara, dan ada lapas nang lain, kalimat format nang lain, lapas nang lain. Kanan nasu adalah manusia, yaqulun, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, maliman amila kaza wa kaza, apa keistimewaannya bagi orang nang beramal demia ke itu ke ini, apa nih kemuliaannya orang nang beramalkan memperbuat kelakuan ke ini nah. Ini banyak aja nih riwayat yang lain lah. Apakah bagi orang nang beramal ke ini ganjarannya nang apa, kemuliaannya apa? Nah, yas'alunahu an fadailil a'mal, mereka itu bertanya kepada Nabi tentang fadailil a'mal, fadilat ba'amal. Apa keistimewanya ba'amal? Wa kuntu, ujar sidin, sedangkan aku berkata kepada Nabi, aku bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma yufsidu kaza wa kaza, ya Rasulullah, apa nang marusakakan amal kayak ini kah? Kayak ini ya Rasulullah, merusak le amal, kayak ini rusak le ibadah, kayak ini tuh Huzaifah, sahabat Nabi Huzaifah ini bertakun lawan Nabi tentang amal-amal nang akan merusak,
amal kayak ini rusak nih ditakunakan oleh Huzaifah lawan Rasulullah. Kada bertanya tentang fadailul amal lawan Nabi. Nah kemudian falamma ra'ani, manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat aku, as'aluhu anil afatil a'mal, as'aluhu, nah aku meminta lawan sidin, nah daripada nang apa ilmu, nah agar aku selamat anil afatil a'mal, daripada kerusakan akan amal ibadah. Nah khassani bihadzal ilmi, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghususakan lawan aku dengan ini ilmu, ujar sahabat Nabi Huzaifah. Wa kana Huzaifah itu adalah sahabat Nabi Huzaifah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai akan beliau, aidan juga kad khussa bi ilmil munafiqin. Jadi sahabat Nabi Huzaifah ini diberi kekhususan juga, khussa itu kan, nah juga dikhususkan bi ilmil munafiqin, mengenali sifat-sifat orang munafik. Jadi amunnya Huzaifah ini ada di zaman kita ini, ya Allah lah pinando sidin ini sifat nang kini munafik orang ini. Nah ini Huzaifah sahabat Nabi, istimewanya luar biasa. Nah wa ufrida bi ma'rifati ilmin nifaq wa asbabihi wa daqaiqil fitani, dan adalah sidin ufrida, sidin tuh menyendiri soranganan aja nih sahabat Nabi, bi ma'rifati ilmin nifaq, dengan mengetahui ilmu siapa ciri tanda lawan orang itu ada sifat munafik. Sidin aja menjadi seorang anak yang diberi oleh Tuhan, dikhususkan oleh Tuhan mengenali sifat kemunafikan. Wa asbabihi, dan asbab-asbabnya, asbab-asbab kemunafikan nih, wa daqaiqil fitan, dan daqaiq ujar kita nang dalam, nang detail, nang terperinci, nang halus-halus, nah nang detail daripada fitnah. Jadi tentang nang detail tentang ke fitnah dunia ini, sidin pun diberi pengetahuan itu. Nah ini kekhususan sahabat Nabi Huzaifah. Fakana Umar wa Utsmanu, adalah sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, wa akabirus sahabah, dan para pembesar sahabah radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai akan mereka berataan. Yas'alunahu, mereka menanya akan Huzaifah, betakun akan Huzaifah. Betakun apa? Anil fitanil ammah, dari fitnah nang umum, wal khasah, dan fitnah nang khusus. Bagi sahabat-sahabat tuh rujukannya betakun mengenai fitnah nang umum dan khusus, itu lawan sahabat Nabi nang bangaran Huzaifah. Wa kana yus'alu anil munafiqin, dan beliau ditanya daripada ciri-ciri alamat-alamat orang munafik. Wa yukhbiru bi a'dadi man baqiya minhum, dan beliau ditanya tadi daripada alamat tanda-tanda orang munafik nih toh. Fa yukhbiru bi a'dadi man baqiya minhum, dan sidin menghabarkan a'dadnya, jumlahnya, bilangannya. Sidin ditakuni mana-mana orang munafik nih, alamat-alamat orang munafik, sidin padahakan. Nah sidin habarakan jumlahnya orang munafik sekian. Ini diberi ilmu khusus oleh Allah. Nabi nang melajari langsung lawan sidin. Nah man baqiya minhum, nang hidup
di antara mereka. Nih kami banyak nih, mana-mana orang munafik. Saya ini jisidin jumlahnya, saya ini jisidin bilangannya. Nang masih hidup nih orang-orangnya. Wala yukhbiru bi asamihim, dan sidin kada mahabarakan, kada menginformasikan akan nama-namanya. Jadi kalau menyambat secara global akan keburukan, kada betuju si A, si B, si C, itu dibolehkan aja. Pahamlah? Karena tujuannya untuk pengajaran, untuk pendidikan, untuk jangan diturut. Ini dihabarakan gini. Banyak nih ya. Ujar guru misalnya yang dibuka oleh Allah mata batin beliau dengan kasyaf, melihat murid-murid ini muanya babi, ini muanya warik, ini muanya anjing. Sifatnya seseorang itu dinampakkan dari sifat kebinatangan di wajahnya. Lalu sidin berkisah gini di sidin babi itu di sidin kada tahu nang rigat dimakan ninya nang aran warik tu sidin sarakah macam-macam sidin berkisah ini. Tapi sidin tu menyambat dengan secara mahabarakan secara umum. Huzaifah mahabarakan ujar sidin nang hidup diantara kita nih jumlah orang munafik sekian orangnya, sekian orangnya jumlah orang munafik, tapi sidin kada menyambat ngarannya. Nah, wa kana Umar radhiyallahu anhu, adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nah, idza du'iya, apabila sidin diundang ila janajatin, kepada jenazah, liyusalliya alaiha. Nih Sayyidina Umar diundang untuk menyembahyangakan jenazah. Sayyidina Umar nih, bila sidin tuh diundang hendak menyembahyangakan jenazah, nazara, sidin melihat dulu. Siapa nang sidin lihat, nang sidin pandang? Sidin pandang kepada Huzaifah. Sidin lihat dulu. Fa in hadara Huzaifah, apabila hadir sahabat Nabi nang mengaran Huzaifah, shalla alaiha, maka Sayyidina Umar menyembahyangakan akan jenazah itu. Maka wa illa, apabila Huzaifah kada datang menyembahyangakan jenazah tadi, taraka, Sayyidina Umar meninggalkan, kada hakun sidin menyembahyangakan jenazah itu tadi. Jadi Sayyidina Umar tuh sidin mun hendak menyembahyangakan orang mati, sidin nih hati sahabat Nabi Huzaifah nih, ayo Huzaifah datang kada? Nya kada datang, kada bakal datang sidin, kada bakal sidin menyembahyangakan jenazah itu. Kenapa? Berarti orang ini dicap sebagai orang munafikin. Nah, ilmu ini sampai akhir zaman ada, ini ngarannya ilmu khusus. Nah, Allah berikan aja kepada hamba-hamba yang dikehendaki oleh sidin. Jadi jangan heran, jangan aneh, ada orang-orang yang bisa melihat tentang kelezatan, kenikmatan buah-buah surga. Itu masalah batiniah, masalah zauqiyah, masalah busra. Nah, kadang awal dirasiwakan itu hanya iman aja. Ada seorang wali dapat mengenggam buah surga, itu kada aneh. Tapi orang yang kada percaya dengan karamat, orang yang kada percaya dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba yang dikhususkan oleh Allah, ini mendustakan, pangibul, jadinya pendusta, pengramput. Mau oleh orang saleh bakal ramput, mau oleh kekasih Allah bakal ramput. Wali Allah tuh sekali aja berdusta dicabut kewaliannya oleh Allah. Sekali aja berdusta, apalagi berpuluh-puluh kali. Masa inya menghabarkan kenikmatan yang Allah datangkan lawan sidin, hendak tahadus nikmat, menceritakan nikmat Tuhan itu dipadahkan ngibul, ngawur ngidul, khurafat, bah ini lah. Ini Sayyidina Umar
patokannya anak sahabat Nabi Huzaifah. Jadi bila Huzaifah kada datang untuk menyembahyangkan jenazah, jingkar membawa sidin kada bahkan sidin akon umpat menyembahyangkan jenazah itu. Kemudian wa kana yusamma sahibas sirri, bukan syarri naklah, sir adalah Huzaifah sahabat Nabi ini yusamma dingarani, dinamai sahibas sirri, sahiba pemilik sir, asrar Tuhan, rahasia. Amun syarna kai itu jahat, sir. Nah, syar kan betitik, binya kada betitik baca sir, binya betitik syar, berarti keburukan, kejahatan. Fal inayatu bimaqamatil qalbi, dan memperhatikan makam hati, wa ahwalihi, dan hal-halnya hati, huwa da'bu ulama'il akhirah, ini adalah kebiasaan. Da'ab itu nakai kebiasaan ulama'il akhirat, kebiasaan ulama akhirat ini nakai mereka sidin itu lah mengapa memperhatikan tentang makam hati dan hal hati itu. Ini jadi sibuk akan sidin saben hari. Makanya sidin kata hendak bapandir lawan manusia. Nah, hendak badan aja kada bapandir kecuali manfaat, kada bapandir kecuali jadi maslahat. Banyak diam aja, banyak di rumah sidin aja, banyak di tempat sidin aja, kada kesana kesini ngaur ngidul bapandir, itu kada ciri. Nah, ulama akhirat itu memperhatikan tentang hatinya dan ahwal hatinya. Li'annal qalba, karena sesungguhnya hati huwa sa'i ila qarbillahi ta'ala, karena bahwasanya hati adalah as-sa'i, napa? Adalah hati itu nang berusaha nang apa? Ila qarbillahi ta'ala, untuk berdekat lawan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad sara hadzal fannu ghariban mundarisan, dan adalah jadilah ini pak gharib. Nah, darisan apa pulang ujar bahasa kini terhapus garib, mana garib mana terhapus pulanglah. Wa idza ta'arradal alimu li syai'in minhu, dan apabila dikemukakan kepada orang alim li syai'in minhu, bagi sesuatu darinya, napa? Istagharaba wastub'ada, maka ia memandang asing, wastub'ada, dan memandang jauh. Nah, memandang asing dan memandang ab'ad, jauh. Wakila dikatakan hadza tazwiqul muzakkirin, dikatakan inilah tazwiq, hiasan-hiasan al muzakkirin. Nah, hiasan-hiasan muzakkir, pemberi peringatan. Inilah hiasan-hiasan pemberi peringatan. Fa'ina tahqiq, manakah pentahqiqan ini? Nah, wa yarawna tahqiqa fi daqaiqil mujadalat, dan mereka memandang mentahqiqkan ini pada daqaiqil mujalat. Nah, itu daqaiq, detail-detail nang perdebatan. Ujar kita perdebatan nang detail. Nah, itu ta. Walaqad sadaqa man qala, sungguh telah bujur orang nang berucap, orang nang berkata, at-turku syatta wa turqul haqqi mufradatun, jalan itu bermacam-macam. Wa turqul haqqi mufradatun, dan jalan kebenaran itu mufradah, tersendiri. Bujur jersidin ucapan orang ini. Nah, jalan itu macam-macam, tapi jersidin jalan kebenaran itu adalah tersendiri. Wasalikuna tariqal haqqi afradu,
dan orang yang menempuh jalan akan jalan kebenaran itu abradu beberapa orang, beberapa ikum aja orang yang menempuh jalan kebenaran tadi. La yu'rafun wala tudra maqasiduhum, mereka kadang mengetahui dan mereka kadang mengenal maqasiduhum, tujuannya. Nah, pahum, maka mereka itu ala mahalli yamsuna qusadu, dan adalah mereka itu atas mahalin. Nah, mahal tuh kita santai-santai, perlahan-lahan. Yamsuna berjalan, kusadan kepada tujuan. Wan nasu fi qablatin amma yuradu bihim, dan manusia pada apa? Ujar kita fi qablah, pada kelalaiannya nih. Manusia pada kelalaian amma yuradu bihim, dan kepada tujuan mereka. Fajulluhum, nah sebahagian mereka itu kenapa? Sebagian mereka itu ansabilil haq. Nah, sebagian mereka itu jauh daripada jalan hak. Nah, ruqadun tatidur. Jadi sebagian mereka dari jalan ke itu taguring, atau dibalik maknanya taguringlah mereka di dalam jalan kebenaran. Wa ala jumlah, secara jumlah kesimpulannya nakai. Nah, kesimpulannya fala yamilu aksarul khalqi illa ashali awfaqilita la litabaihim. Secara kesimpulan bahwasanya condong kebanyakan makhluk, nah condong nih kebanyakan makhluk, illa kecuali ilal ashal, kepada yang mudah-mudah, ya kada? Makhluk kita nih condongnya diri kita nih kepada yang nyaman-nyaman, bukan ada yang ngalih-ngalih. Tuh condongnya kita hingga apanya hanya cari nang nyaman, nah kada mau nang ngalih. Wa aufaqi li tabaihim, dan sesuai muafakat li tabaihim dengan naluri tabiat mereka, ya kan? Inya manusia itu condong kebanyakan makhluk ini senang kepada nang nyaman-nyaman, nang sesuai dengan nalurinya, sesuai dengan tabiatnya. Fa innal haqqa murrun, lain marrun nakai, murrun, karena bahwasanya kebenaran itu adalah mur, pahit. Sesungguhnya kebenaran itu adalah pahit. Wal wuqufa alaihi sa'bun, dan berdiri di dalam kebenaran itu sa'bun, susah. Kebenaran itu, makanya ada kalimat kata qulil haq walau kana murran, katakan yang benar walaupun itu pahit. Kenapa? Karena berdiri di dalam kebenaran itu sa'bun, susah. Nah, ngalih. Wa idrakahu syadid, dan mengetahuinya itu berat. Wa tariqahu mustaw'irun, dan jalannya kebenaran itu mustaw'ir, itu ujar bahasa kita sulit. Wala siyama ma'rifatu sifatil qalbi, dan tidak wala siyama, dan lebih-lebih ma'rifatu sifatil qalbi, mengenali sifat-sifat hati, wa tathhirihi, dan mensucikannya hati dari sifat-sifat deh, anil akhlaqil mazmumati, dari akhlak-akhlak yang tercela. Fa inna zalika naz'un lirruhi 'ala dawam, karena bahwasanya yang demikian itu adalah naz'un lirruh. Nah, napa? Cabutan, tercabut, tabarubut lirruh, bagi roh, 'ala dawam, atas tarusan. Wasahibuhu, dan pemiliknya yunazzalu manzilata syaribid dawa, pemiliknya orang nang kayak ini nih, orang nang mengenali sifat-sifat hati dan kayak apa membersihi akan akhlak nang tercela di dalam hati ini nih. Ini orang nang kayak ini nih, nang kayak tak berubut rohaninya. Lah, wasahibuhu, dan pemilik nang kayak ini nih, melakukan nang kayak ini nih, yunazzal, itu menduduki, ujar kita menampati. Nah apa menampati? Manzilata syaribid dawa,
manzilah kedudukan nang kaya orang meminum obat. Ya tidak orang minum obat tuh. Nah, yasbiru ala mararatihi, inya sabar atas mararah, atas pahitnya obat tadi. Biar pahit nya ampih bang. Nya minum sabar aja nya meminum atas pahitnya obat. Raja asyifa, inya mengharap dengan meminum obat nang pahit tadi agar sembuh penyakitnya. Wa yunazzalu manzilah, dan ia menduduki manzilata kedudukan man ja'ala moddatal umri saumah, inya menduduki kedudukan nang kaya orang sepanjang umurnya saum, puasa. Inya nih nggak kayak menduduki orang nang seumur hidup berpuasa aja. Bahwa yuqasi syadaid, dan dia ujar kita tuh yuqasi itu tuh ujar kita nampak berkemauan keras kita nah bersikeras inya. Nah, yuqasi syadaid, berkemauan keras, nah menghadapi kesulitan itu tadi. Agar napa? Liyakuna fatruhu indal maut, supaya agar kegembiraannya itu fatruhu ketika bebukanya, indal maut ketika matinya. Jadi kebahagiaannya tuh pas matinya itu nang bebuka puasanya ini tadi. Nah, wa mata taksirur raqabah fi misli hadzal tariq. Nah, maka kapankah ujar sidin? Kapankah? Kapan? Nah, taksirur raqabah, banyaknya kesenangan fi misli hadzal tariq, di dalam misal ini jalan. Walidzalika, karena itu qila dikatakan innahu kana fil Basrah, sesungguhnya di negeri Basrah. Basrah ini mana? Negeri Kupah. Nah, mi'atun wa isruna mutakalliman. Di negeri Basrah ada 100, mi'atun 100, isrun 20, ada 120 mutakalliman, orang nang berbicara, fil wa'zi, di dalam nasihat, wat tazkir, dan di dalam peringatan. Di negeri Basrah ujar sidin ada 120 orang nang harap bernasihat, nang harap memberi peringatan. Walam yakun, tidak didapati man yatakallamu fi ilmil yakin wa ahwalil qulub wa sifatil batin illa salah satu. Lam yakun, kada didapat dari 120 manusia nang harat pandai bepandir di dalam benasihat, pandai bepandir di dalam peringatan. Ini 120 orangnya kada sedikit, kada didapati. Nah, man orang yatakallamu nang bepandir fi ilmil yakin, di dalam bicara mengenai ilmu yakin, wa ahwalil qulub, bicara mengenai hal batin, hal hati, kedada didapati ini. Nah, wasifatil batini, dan sifat batin kedada jadi didapati dari 120 tadi nang bepandir mengenai pemandiran ilmu yakin, pemandiran nang apa? Memandir mengenai hal-hal hati, kerusakan-kerusakan hati, sifat-sifat batin, illa salah satun. Ternyata dari 120 orang nang pandai memberi nasihat, pandai memberi peringatan, hanya 3 orang aja. 3 orang nang memberikan pengajaran mengenai ilmu yakin, mengenai mengajarkan ahwal hati, mengenai mengajarkan tentang sifat batin. Ini di zaman Hasanul Basri, di zaman Sidin, dan di zaman Imam Ghazali. Sidin mengisahkan ada 120 orang nang alim benasihat, alim memberi peringatan, harap
banyak bepandir masalah ini 3 ikung aja sidin nang bemandir ma'ajarakan ilmu yakin nang ma'ajarakan tentang mengenali keburukan batin, mengenali akan hal-hal hati. 3 ikung ulama aja. 1 dari nang 120 tadi. Siapa ngarannya? Pertama Sahal At-Tustari, Imam Sahal At-Tustari. Yang kedua Imam Subaihi, Imam lain si Bawaihi, Subaihi. Dan yang ketiga Imam Abdurrahim. Bertiga nih aja. Wa kana yajlisu ila ulaikal khalqu kasir la yuhsa. Dan orang yang duduk di majelis nasihat, di majelis peringatan tadi itu di hadapan mereka nang 117 sikung nih. Nah, ulaika al khalqu kasir, banyak banget manusia dudukan di hadapan nang 170 tadi. Manusia dudukan mendengarkan nasihatnya, mendengarkan napa peringatannya, alladzi la yuhsa, bahkan kada kehitungan. Kada lagi dihitung, ribuan, banyak banget. Wa ilaha ulai, sedangkan lawan nang bertiga nih nang mengajarakan ilmu yakin nih, nang mengajarakan tentang hal hati nih, nang mengajari tentang perkara sifat batin nih, adadun bilangannya, yasirun, kallama yuzawijul asra, bilangannya nih, nang mengajari akan ilmu batin nang bertiga nih muridnya banyak yasir, sedikit banget. Kullama yuzawijul asra, kada malampawi asrah 10 ikung. Jadi kayak ini buntungnya ini masalah ilmu batin ini pakade tapi dikatujui, apalagi melajarakannya tengah malam magin baik guring ya dipandir sidit ngitung itu aja. Tapi bila perkara ilmu nasihat, ilmu peringatan, wah rame, apalagi campur lucu-lucunya, ya dah anunya pulang, waktunya pas pulang, ada jam istirahat, apa Pak, kaget aja mata. Tapi bila perkara mengaji ilmu keyakinan, perkara mengaji ilmu hal hati, mengaji ilmu hal batin, kau dihitung kada lebih jisidin daripada 10 ikung. Kayak apa alimnya Imam Sahal, kayak apa alimnya Imam Subaihi, kayak apa alimnya Imam Abdurrahim, murid sidin kada lebih daripada 10 ikung bila sidin membuka halakah majelis. Orang nangka ini kada terkenal di hadapan manusia, tapi terkenal di atas langit. Mereka ini masyhur di atas langit. Sedikit lagi wa ilaha ulai tadi, li annan nafisa, karena bahwasanya barang nang napis, al ajiza, barang nang jarang, dan barang nang ajiz, barang nang mulia, barang nang indah itu la yaslahu illa li ahlil khusus, kada pantas kecuali bagi orang nang ahli khusus. Jadi ilmu khusus ini barang mulia, barang mahal, kada cocok dihambu-hambu lawan kada orang nang ahli khusus. Wa ma yubzalu lil umum fa amruhu qarib. Apa yang diberikan kepada orang awam itu adalah amruhu, urusannya qarib, urusannya dekat saja. Wa minha, dan setengah daripada ciri tandanya ulama akhirat ayyakuna i'timaduhu fi ulumi, bahwasanya dia menjadikan berpegangnya pada ilmunya atas basiratihi, atas pandangan batinnya, wa idrakihi bisifa qalbi, dan mendapatinya dengan bisifa dengan kebersihan hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Kena pulang lah. Minha tu bahasa kisahnya pulang Imam Ghazali.
Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo nak, silakan. Amin. Untuk Fathul Mu'in tidak ada. Ada. Oh ya, buka. Ya, lanjutkan. Khamisuha. ويجب غسل باطن ثقب وشق فرق أو دخلت شوكة في رجله وظهر بعضها وجب قلبها وغسل محالها لأنه صار بحكم ظاهر فإن استترت كلها صارت بحكم باطن فيصح وضوءه ولو تنقض في رجل أو غيره لم يجب غسل باطنه ولم يتشقق فإن تشقق وجب غسل باطنه ما لم يرد تنفي ذكروا أنه يقال عن بدنه تقصي الشق أي لا تنقض بنفسه وليس بها من ابتلي بنحو التفوق لا شك بوصول لسانه حتى منع وصول الماء إليها ولم يمكن إزالتها وقد جرى شيوخنا زكريا من سلفنا يلحق بها بيان التيمم لكن قال تثبيته شيخنا والذي يلتحم الأمر لضرورته. والسادس Wallahu a'lam bishawab. Jam 10 sudah lah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walladzina an'amta 'alaihim. Buka kitabnya nak. Insyaallah tidak lama lagi anak-anak kelas 1 sanawiyah Abah sarankan untuk membeli kitab Fathul Mu'in dan kitab Ihya Ulumuddin. Nanti Gus Padin sudah memesankan minta duit lawan Abah lawan Mama. Yang masih 1 sanawiyah pun, yang kelas 2 sanawiyah, yang 1 sanawiyah ya, hendak menukar, tukar aja. Belum kada bisa lagi bahaya, kena bisa aja nak kai. Apalagi Ustadz Miftah sudah menganwakan di atas tuh nak, jadi nyaman banget. Jadi kitab ada di bawah, pensel ada, nah untuk mendabit, nah di atas rujukannya Abah lawan Ustadz di sini membacakan lawan menjelaskan aja lah. Jadi berataan belajar. Jadi dudukan di majelis ilmu ini berataan dapat barakat. Guru mengharap barakat murid, murid mengharap barakat guru. Jadi berataan dapat barakat. Nah, itu tandanya ilmu tuh berberkat. Nah, gurunya ada, muridnya kada ada. Apa juga? Muridnya ada, gurunya kada ada. Berarti sama-sama memberi berkat. Murid memberi berkat lawan guru. Artinya guru tuh berterima kasih lawan murid. Karena murid ini mah ada, guru dapat berkat. Murid berterima kasih lawan guru, karena ada guru lah aku dapat jadi berataan berkat. Itulah ilmu nang manfaat. Kada merasa nang guru memberi berkat kada, tapi merasa mendapat berkat dari murid. Ayo naklah, kenalah. Nah, ini di toko kitab di depan kena ada. Nah, meminta duit lawan Abah. Jangan nukar pintol wani 300.000.
war kitab babinian para santriwati ini pindah gancang belanjaan, tambahi lagi nak kayak banyak belanja. Kalau perlu minimarket tuh habis seminggu barangnya. Nak jangan dihiriin nak lah. Orang-orang yang mengabdikan dirinya di pesantren ini, kakak-kakak senior ikam atau ading kelas ikam tapi mempunyai kemampuan skill di dalam membantu kemaslahatan pesantren ini, jangan dihiri, jangan diranguti. Nyaman aja jaga kantin, makan sekehandek, ndak makan bayar terus. Merangut melihat kawan, ya. Wah, ada berkat ilmumu nak kayak. Karena bapak tidak berkat. I-nya itu membantui pesantren, sama hakikatnya membantui abah, sama hakikatnya membantui para guru-guru ikam. Tahu deh nak, hasil kantin itu nakai, hasil minimarket itu nakai, hujungannya itu sagan menggaji guru-guru ikam nang malajari ikam ilmu nih. Masa ikam kada berterima kasih lawan kawan ikam nang menghidmahkan dirinya untuk membantui gurunya nang mengajarkan ilmu. Jangan dihirii, mun handak genii itu nang bagus. Jangan diri diramutinya. Mentong borok ustad bang. Jangan. Jangan. Mereka ini mengabdikan dirinya untuk pesantren. Siapa yang mengabdikan dirinya untuk pesantren sama mengabdikan dirinya untuk agama Allah, agama Rasul. Nah, ayo mun mahiri orang ini sama ikam mahiri Allah, sama ikam mahiri Rasul. Ayo mun ikam mahiri Tuhan, ping 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 ya Tuhan apa kabar. Timbul pirut untung. Paham nak? Kada boleh lagi lah, abah kada hendak lagi mendengar nang bagi hirian tuh kada lagi. Mun anak genii, nah genii, nah itu nang baik. Nang kedua, abah mendengar di Putra nih saluran pembuangan banyu di WC itu buntu aja. Haram hukumnya bukan ikam mandi di dalam WC. Abah kadir juga. Itu tempat bahira nak bukan tempat mandi. Buntu diulah kolam. Intai bener nih. Kolam singgengalan itu abah ulahkan situ tempat mandi. Munnya hendak nang bakunyung tuh kolam sebelah situ. Jangan WC nang 10 nang itu. Ujar kawan lawasnya bahira nih. Sekalinya mandi, kada boleh mandi di situ. Peringatan melawan OSIS keamanan bila ada yang melakukan sanksi. Kawan nem tuh bahira di selawar, kawan tak kami di selawar, mah dengi nyawa mandi. Dengar aja kalau nih, ini ada orangnya yang mandi di dalam WC nih. Ayo, yang ada. Padahkan Habib nah, Habib Ahmad, ini berada. Nah, Habib Abdurrahman, napa Habib Jalek, Habib Bakar, kayak apa? Ada boleh kalau? Nah, ada boleh di sidin. Ayo kamu atulahan sidin orang tua. Ada boleh di sidin. Di putra di putri sama. Nah, siang kawan tak kami di Sanawar, tak behera di Sanawar. Ada nyawa mandi. WC-nya sudah 13 buahannya, orangnya berapa ratus. Nah, dan ada yang mulakan WC gratis nih, amin. Ya ada tahu kok kita ini nangaran tempat kebaikan nih orang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan nih. Dan ada siang kakanakan tantri atau bahira di Selawar sampai. Dan ada yang murah hati itu yang mengucurkan sebagian rezekinya aja guru ulun mulahkan WC sebuah
ulun gures buah ya. Jadi amal jariah itu wanita. Ayo enak lah bersabar. Paham enak? Dikit lagi lah. Nah, wa khamisuha dan yang kelima. Apa fardu wudu telah? Ghuslu rijlai, membasuh dua batisnya kakinya, bikulli ka'bin min kulli rijlin. Nah, bagi tiap-tiap ka'bun itu nakanya mata kaki. Nah, min kulli rijlin daripada tiap-tiap rijil, tiap-tiap batis kaki. Li ayatin karena ada ayat Al-Qur'an. Wamsahu ru'usakum wa arjulakum wamsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu ru'usakum wa arjulakum ilal ka'bain. Ada kali itu telah ilal ka'bain, kepada dua ka'ab. Nah, itu mata kaki, itu Qur'annya. Aw mashu khuffaihima bisyuruti, atau menyapu dua sepatu khuf. Nah, khuffaihima itu sepatu khuf. Sepatu khuf itu nak kayak apa dalam fikih belajar di sana. Syaratnya boleh memakai sepatu khuf itu apabila sudah bersuci. Munnya sudah suci, sudah bodoh, sepatu khuf itu maka di sini kita ada dua maka musim dingin lagi abah merasa malam, wah orang pakai sepatu khuf, sepatu kulit nang talapaknya ada langsung kulit itu jua, inya menghindari dingin benar, jadi pakai sepatu khuf nih toh. Nah, memakainya itu nah di waktu sudah baudo hanya pakai. Jadi kina menyebatal bodoh sisanya dipusut di situnya aja lagi, kadang memacul lagi ke dalam sepatu tadi. Paham nih nak? Nah, di sini kan ada depong nak di sini aja kita kada bersepatu. Nah, kita nih nyaman musimnya nak kayak dua musim aja. Kita nih negara tropis. Indonesia ini hanya dua musim. Ini ada musim panas, musim amuninya di Timur Tengah itu ada musim panas, ada musim apa? Musim hujan kan ada, musim dingin. Nah, ada musim bersemi, bahkan di daerah barat sana musim salju. Nah, kita ini untung banget makanya, untung banget. Makanya sepatu khuf ada tak pakai. Ada tapak, tapi kita belajar di sini. Nah, wajibu ghuslu batni suqbin wa syaqqin, dan wajib membasuh batin. Nah, membasuh batin, membasuh nang di dalam tubuh, nang suqbin wa syaqqin, tubuh nang belubang, wajib nih membasuh. Ini misalnya telapak batis berlubang. Telapak batis berlubang beri nakai neneknya Gus Muafadin mintuha mama guru itu nambah kubur di sini. Sidin nakai menderita penyakit diabetes. Nah, diberi Allah ujian penyakit diabetes. Diabetes itu ngarannya adalah kadar gula nang tinggi. Jadi, nah ada tapi kau makan nasi. Nah lalu banget-bangetnya diabetes Sidin itu nah kayak abah guru melihat karena abah guru nama urusi. Nah jadi telapak batis Sidin ini hintalu, kan bisa makan hintalu nah hintalu tuh nah kayak gana masuk akan dalam telapak batis Sidin tuh masuk, saking gananya lubang telapak batis Sidin. Nih dalam fikih apabila seseorang batisnya nang wajib inya basuh tadi berlubang, wajib membasuh lubangnya tadi. Ini sokbin wasyakin, dan wajib membasuh batis nang wajib dicuci tadi apabila syak. Nah apa toh? Rabit. Tahu ya rabitnya? Sobek wawah. Misalnya tatimpas parang, lalu rabit batis. Nah kan rabit tuh. Nah rarabitannya tina kayak wajib dibasuh. Paham sudah? Ya.
far'un. Nah, ini cabang bang masalah. Lau dakhalat syauqatun fi rijli wa zahri ba'duha wajaba qal'uha wa ghasluha wa mahalliha. Ini cabang masalah. Apabila masuk syauqatun duri nakah pirijli di betisnya, nah di kakinya nih misalnya seseorang pasca susuban, kasusuban itu kan masuk duri ini di betis. Nah, wa dhahara ba'duha, maka nampak ba'duha sebahagian duri tadi di betisnya tadi. Nah, wajaba, maka wajib lawan inya khal'uha wa ghaslu mahalliha, wajib mencabutnya duri tadi di batis tadi, wa ghaslu dan membasuh mahalliha bakas duri tadi. Kalau dicabut bakas kalah duri tadi, nah wajib membasuh bakas duri tadi. Li'annahu, karena inya sara fi hukmi zahiri, jadi inya itu dihukumkan zahir. Bakas duri tadi itu dihukumkan, nih duri nah dibatis, dicabut, maka membasuh ini wajib hukumnya. Karena apa? Karena ini dihukumkan zahir batis. Paham Lenak? Nah, cabutnya membasuhnya. Fa ini starat kullah, maka apabila napa istatarat tinggalan, apabila nakai durinya tadi tinggalan kullaha beretakan nya, ada kalau kita tak cocok duri, mbah tak cocok duri, patah duri tadi, namun patahnya di dalam, maka durinya ada di dalam kulit betis tadi. Nah, syarat fi hukmil batin, maka jadilah duri nang tak tinggal di dalam tadi dihukumkan sebagai batin. Fayasihhu wudu'uh, maka sahlah wudunya. Artinya kada perlu membuka, karena tak tinggal duri tadi di dalam batis, telapak batis, maka itu dihukumkan batin di dalam. Cukup membasuh luarnya, sah wudunya. Walau tanaffata fi rijlin aw ghairi, walau andai tanaffat, napa tanaffata itu ujar kita malatup, tali nak malatup, melepuh. Nah, andai ujar sidin melepuh fi rijlin di batisnya, aw ghairi atau di lainnya, lam yajib ghaslu batini, kada wajib membasuh batinnya dalamnya. Walam yatasaqqaq, nah malam yatasaqqaq, selama inya lam yatasaqqaq, kada rabit, kada robek. Contoh, anak-anak berjalan ke dapur nakai, pas dihiga pamasakan itu ada puntung api, tasipak nito atau tajajak, lalu kada tajajak, ada pas di belukuk betis atas nih karena puntung api, lalu melepuh tuh apa nak? Melatup babanyuan, kalau tuh babanyu Habib kata junang babanyuan kan melepuh kada babanyu inya nanya konyor ada kalau nak, nah kayak tak, nah lalapuhannya nih. Nah, nang di dalamnya nih tuh nakah. Nah, di dalamnya nih tuh kada wajib dibasuh. Namanya malapuh batis nang wajib dibasuh tadi, kada wajib dibasuh. Batini di dalamnya. Nah, malamnya tasak, selama lepuhannya tadi kada pacah, kada rabit. Munnya rabit nang di dalamnya tuh wajib udah nakah dibasuh. Paham nih nak? Fa'in tasabaka, maka muninya rabit, nah rabit sobek, wajib ghusla batini, maka wajib inya membasuh batinnya di dalam nang melepuh tadi, malam yartatik,
Nah, selama lalapuhannya tadi kada berikit nya ada kalau kita melatuk tuh buntus atau dicucuk besar aja keluaran banyunya. Nah, amun inya kulit lepuhannya tadi kada marikit, kada berikit lawan apa? Lawan daging kulit tadi, maka wajib dibasuh. Munnya sudah marikit kada apa-apa lagi. Paham? Nah, tanbihun, ini peringatan. Zakaru, namanya menyebutkan ulama fil gusli, di dalam mandi, annahu yu'fa, bahwasanya ia dimaafi orang nang mandi tadi, an batini, di dalam batin, aqadis sya'ri, di dalam aqadis sya'ri. Batin tuh ujar kita, akad tuh kan akad tuh baikat. Akad artinya di dalam simpulan sya'ar, simpulan rambut. Jadi ada li pernah melihat orang nang berambut gimbal, bisa lihat orang berambut gimbal, atau di gimbal nak kariting, nah takalulung rambutnya nang kayak lagunya Mbah Surip. Nah, Ridin rambut gimbal kalau tau entah bahan apa. Nah, apa aja Mbah Surip tak gendong kemana-mana, tak gendong, itu rambut sidin gimbal tuh. Misalnya ada orang nang rambutnya kariting tak ikat, nah tak jerat, nah tersimpul idza na'aqada bi nafsi, apabila tajaratnya itu dengan sendirinya, kada diulah-ulah. Ini di istilah minta kipangakan, kada boleh. Ini nang dasar ikal suranganan. Nah, apabila sudah nangka ini wa ulhiqa biha, maka ulhiqa biha. Nah, mani betul ya binahwi. Nah, disamaakan juga. Nah, diilhaqakan, dipatutakan, disamaakan kedudukannya, haknya. Man, bagi orang betulia nang diberi ujian, diberi bala, binahwi, dengan seumpama contoh. Nang apa? Tabuk, buka di bawah nak, buka di dalam i'anah, di dalamnya tabuk itu apa? Tabuk, nah biwazni tanwir, wa huwa baidul kumal. Nah, bait tali bait kumal, hintaluku to. Ada yang bakuto di sini nak? Hah? Nukar suroi tatal. Nah, ini misal, nah, ini orang diberi bala, orang bakuto kapala tuh nakai, orang diberi bala ngadanya. Kada tahu kada tuh kita tak bakuto aja biasa aja, ngapang biasa tuh bala. Nah, nih misalnya, ini kayak ini juga nih, nah, orang diberi ujian, nah, hintalu kuto lasiqa bi ausuli sya'rih, nang telur hintalu kuto tadi lasiqa, nang berikit melekat, bi ausuli sya'rih, di pangkal, di dasar rambutnya, ya kah? Hintalu koto itu di mana gereng bandak? Di kulit kepala kah? Di ujung rambut kah? Hintalu koto pangkalnya rambut. Nah, hatta sehingga mana'a wusul menegah sampainya banyu ilaiha, karena tahi kutu berikit di rambut, maka rambut nang di anda kita hintalu kutu tadi itu kada sampai kalau banyu ke situ. Paham? Walam yumkin idalatuh, kada mungkin menghilangannya, banyak bener, kecuali begundul ini jadin memutih kepala. Orang kira beruban sekalinya bakoto. Nah, waqad sarra asyuyuh,
sungguh diserahkan oleh Syekh Syuyukhina, guru kita Zakaria Al-Ansar, Syekh Zakaria Al-Ansari, bi annahu la yulhiq biha, ujar sidin kada layak. Nah, ini menurut Syekh Zakaria Al-Ansari. Beisi murid Syekh Zakaria Al-Ansari ngarannya Ibnu Hajar. Nah, Ibnu Hajar nama ngaran kitabnya. Nah, jadi ujar Syekh guru kita, nah Syekh Zakaria Al-Ansari layul hik, kada layak, kada patut, nah biha dengan demikian, nah kada pantas, kada kawan disamakan, bal ujar sidin, bahkan alaihi tayammumi, atasnya itu harus bertayamum. Jadi orang nang banyak hintalu kutu di kepalanya ini ya kutu. Ujar Syekh Zakaria Al-Ansari kada patut, kada cukup ujar sidin tang basuh aja, ini harus bertayamumnya karena banyak kada sampai sita ditayamumi. Nah, lakin akan tetapi qala tilmid, berkata murid sidin, murid murid Syekh Zakaria Al-Ansari, siapa? Ibnu Hajar, Syekhuna, guru kita, walladzi tazal afu lid darurati. Nah, ujar Ibnu Hajar, nah alih hitamine ujar sidin pendapat nang ini, nah nang lebih aujah nih, nang lebih unggul nih, al afu dimaafi lid darurah, karena keadaannya darurat. Nah, wasadisuha wallahu alam. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau, ampuni dosa kami ya Allah, dosa ibu bapak kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa istri kami, dosa suami kami, anak cucu kami, sahabat-sahabat kami, jiran-jiran kami, tetangga-tetangga kami, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat. Ya Allah, istiqamahkan kami di dalam bertaubat, di dalam beristighfar, di dalam berzikir, di dalam beramal ibadah kepadamu, di dalam bersalawat kepada Nabi-Mu, di dalam menuntut ilmu. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau berkah Nabi Engkau Muhammad, berkah keluarga Nabi Engkau Muhammad, berkah para sahabat Nabi Engkau Muhammad, berkah para wali-wali Engkau, berkah orang-orang saleh, berkah guru-guru kami, dan berkah kedua orang tua kami. Ya Allah, matikan kami barataan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wal-birlana Ramadana wasi'na karami ya Rabbi bil Mustafa sidana wal-birlana Ramadana wasi'na karami sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, masyaallah, la quwata illa billahil aliyy. Nah, ada wadainya tadi, ada. Nah, anak sini. Jadi anak-anak santri putri dunak lah, turunan lah. Nah, bagiakan wadainya, barang sebuting seorangnya makan di asrama. Semua jemaah dibagiakan juga mencukup. Nah, para habaib makanan kalau ada ke kantin kita, barangnya makan apa ada. Nah, gitu. Bagiakan Hendra, Hafiz, nah Udin berdiri di atas anu tak. Nah ini banyu berbunyi. Ya